Hi students, MLT second year microbiology subject. In that today we discuss about the differences between bacteria and fungi. ఇది మైకాలజీ యూనిట్లో ఉండే టాపిక్. బ్యాక్టీరియాకి మరియు శిలీంధ్రాలకు మధ్య గల తేడాలను ఈరోజు మనం తెలుసుకుంటున్నాం. Differences between bacteria and fungi. Bacteria are prokaryotic cells and fungi are eukaryotes. Bacteria are prokaryotes. కేంద్రక సహిత జీవులు నిజ కేంద్రక జీవులు అంటారు కదా అవి. Prokaryotes and eukaryotes. Bacteria are unicellular organisms. Means it is a single celled organism. And the fungi are unicellular or multicellular, mostly multicellular. Bacteria is unicellular and fungi are unicellular or multicellular. అనేక కణాల రహితమైన జీవులు అన్నట్టు. నెక్స్ట్ బ్యాక్టీరియల్ సైజ్. Bacterial size is about 0.5 to 5 micrometer size and the fungi size ranges between 2 to 10 micrometer size. The bacterial size is about 0.5 to 5 micrometers. Fungi consist 2 to 10 micrometers. And the morphology of bacteria is different shapes, that is spherical shape means cocci, and the rod shape is known as bacillus, and the spring-like structure is known as spirochetes or spirillum shape. The morphology consists coccus, bacillus, spirilla. And the morphology of fungus include hypha and yeast, means it shows the branches. Bacteria shows motility by the flagella. It shows movement by using the flagella. But fungi are immobile organisms, means there is no movement. Bacterial cell wall is made up of peptidoglycan. Bacterial cell wall is made up of peptidoglycan. And the fungal cell wall is made up of chitin. Cell wall is made up of chitin. And the bacterial cell consists 70S type of ribosomes. In fungi it is 80S type of ribosome. And the reproduction, bacterial reproduction by the binary fission. Binary fission means doubling of the cells. The single cell divides into the two cells is known as binary fission. And the fungal reproduction through the sexual and asexual spores. The reproduction by means of spores, both sexual and asexual. And bacteria that not contains the membrane bond organelles, but fungus consist membrane bond organelles. And the genetic material is located in the nucleoid of the cytoplasm. Bacterial genetic material, that is DNA, is located in the nucleoid. And in fungal genetic material, it is located in the nucleus. So it is known as eukaryotes, true nucleus. And the prokaryotes without nucleus means not well developed nucleus we can observe in the prokaryotes. That is the difference between bacteria and fungi. The bacteria shows colony morphology, means rough, smooth, round colonies on the media. But fungi shows cottony appearance, growth on the media. That is the main difference between the bacteria and fungus growth. For favorable pH for the bacterial growth is 6.5 to 7. The fungal growth is 4 to 6. The fungus need 4 to 6 pH. It is a favorable pH for their growth. And the bacterial use. The bacteria used in the production of antibiotics and other useful chemicals. And fungi involved in the production of beer, bread and antibiotics. ఫంగై అనేది మనకి బీర్ ప్రొడక్షన్, బీర్ తయారీలో, బ్రెడ్ తయారీలో ఉపయోగపడుతుంది. దట్ ఈస్ సాకరోమైసిస్ సిరివేషియే అనే ఈస్ట్ అనేది మనకి బ్రెడ్ తయారీలో ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ పెనిసిలియం నొటాటమ్ అనే ఫంగస్ పెనిసిలిన్ యాంటీబయాటిక్ని కూడా ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అది ఫంగస్ వల్ల మనకు కలిగే ఉపయోగాలు. బ్యాక్టీరియా కూడా మనకి స్ట్రెప్టోమైసిస్ ఉంటుంది, అది స్ట్రెప్టోమైసిన్ అనే యాంటీబయాటిక్ని విడుదల చేస్తుంది. ఆ విధంగా మనకు ఉపయోగపడే రసాయనాలని, యాంటీబయాటిక్స్ని విడుదల చేస్తాయి. ఇవి డిఫరెన్సెస్ బ్యాక్టీరియా, ఫంగస్. బ్యాక్టీరియాకు మరియు శిలీంధ్రాలకు మధ్య గల భేదాలు.
బ్యాక్టీరియాలు అనేవి ఏంటివి? ప్రోక్యారియోట్లు. ఫంగస్ శిలీంధ్రాలు అనేవి యూక్యారియోట్లు. నెక్స్ట్ ఇవి యూనిసెల్యులార్ అంటే ఏకకణ జీవులు అంటాం. ఇవేంటివి? యూనిసెల్యులార్గా లేదా మల్టీ సెల్యులార్గా ఉంటాయి. ఎక్కువ మల్టీ సెల్యులార్ అంటే బహుకణ జీవులు, కొన్ని మాత్రం ఏకకణ జీవులుగా కూడా ఉంటాయి. పరిమాణం తీసుకున్నప్పుడు బ్యాక్టీరియా యొక్క పరిమాణం తీసుకున్నప్పుడు అవి 0.5 నుంచి 5 మైక్రోమీటర్స్ పరిమాణంలో ఉంటాయి. మరి ఫంగస్ పరిమాణం తీసుకున్నప్పుడు 2 to 10 మైక్రోమీటర్స్ పరిమాణంలో ఉంటాయి. మార్ఫాలజీ అంటే బాహ్య స్వరూపం. బ్యాక్టీరియా చూడడానికి వివిధ ఆకారాలను కలిగి ఉంటుంది. గుండ్రంగా ఉంటే వాటిని కోకై అని, కడ్డీ ఆకారంలో ఉంటే బ్యాసిల్లై అని, స్ప్రింగ్ లాగా ఉంటే స్పైరిల్లం అని అంటారు. మరి ఫంగస్ ఏ విధంగా కనిపిస్తుంది అంటే మనకి హైఫే లేదా ఈస్ట్ లాగా కనిపిస్తున్నాయి. అంటే ఈస్ట్ అంటే ఇట్లా ఉంటాయి షేప్, ఈ విధంగా కానీ బ్రాంచెస్గా కానీ కనిపిస్తూ ఉంటాయి మనకి. ఏంటివి? ఫంగస్ గ్రోత్ అనేది ఈ విధంగా మనకి తెలుస్తుంది. ఫంగస్ మార్ఫాలజీ బాహ్య స్వరూపం తీసుకున్నప్పుడు ఈ విధంగా బ్రాంచెస్ లాగా ఉండి స్పోర్స్ అనేవి కలిగి ఉంటూ ఉంటాయి. ఇది ఫంగస్ గ్రోత్. అదే బ్యాక్టీరియా తీసుకున్నప్పుడు రౌండ్గా ఉంటుంది. దాన్ని ఏమంటాం? స్పెరికల్ షేప్ బ్యాక్టీరియా అని కోకై అంటాం. లేదు అంటే కడ్డీ ఆకారంలో ఉంటాయి, వాటిని బ్యాసిల్లై అంటాం. లేదా స్పైరల్గా కూడా ఉంటుంది, స్పైరిల్లం అంటాం వీటిని. ఈ విధంగా డిఫరెంట్ షేప్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా అంటే మార్ఫాలజీ తీసుకున్నప్పుడు బాహ్య స్వరూపం తీసుకున్నప్పుడు బ్యాక్టీరియా గోళాకారంగా ఉంటే కోకై అని, కడ్డీ ఆకారంలో ఉంటే బ్యాసిల్లై అని, ఈ విధంగా వంపు తిరిగినవి ఉంటే స్పైరిల్లా అని అంటాం. మరి ఫంగస్ గ్రోత్, ఫంగస్ మార్ఫాలజీ తీసుకునే విధంగా బ్రాంచెస్ని కలిగి ఉండి స్పోర్స్ని కలిగి ఉంటాయి లేదా ఈస్ట్ లాగా కనిపిస్తున్నాయి. ఇవి బాహ్య స్వరూపం. ఇది ఫంగస్ యొక్క బాహ్య స్వరూపం, ఇవి బ్యాక్టీరియా యొక్క బాహ్య స్వరూపాలు. ఈ విధంగా డిఫరెంట్ షేప్స్ అనేవి మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ బ్యాక్టీరియా కదులుతూ ఉంటాయి. కొన్ని రకాల బ్యాక్టీరియాలకి చలనం అనేది కలిగి ఉంటుంది. మరి అవి ఏ విధంగా కదులుతాయి అంటే ఫ్లాజెల్లా ద్వారా. ఫ్లాజెల్లా అంటే కషాబం, కషాబం ద్వారా అవి కదలికను చూపుతాయి. మరి ఫంగస్ అనేది ఇమ్మొబైల్గా ఉంటుంది, అవి కదలలేవు. నెక్స్ట్ బ్యాక్టీరియా యొక్క సెల్ వాల్ అనేది పెప్టిడోగ్లైకాన్ తోటి నిర్మితమై ఉంటుంది. బ్యాక్టీరియల్ సెల్ వాల్ అంటే కణకవచం, కణకవచం అనేది పెప్టిడోగ్లైకాన్తో నిర్మితమై ఉంటుంది. మరి ఫంగస్ యొక్క కణకవచం అనేది కైటిన్ తోటి నిర్మితమై ఉంటుంది. సెల్ వాల్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ కైటిన్. మరి రైబోజోమ్ యొక్క రకం చూసుకున్నప్పుడు 70S ప్రోక్యారియోట్స్లో, యూక్యారియోట్స్లో 80S టైప్ ఆఫ్ రైబోజోమ్స్ అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ రిప్రొడక్షన్, ప్రత్యుత్పత్తి అనేది ద్విధా విచ్ఛిత్తి ద్వారా జరుగుతుంది. బ్యాక్టీరియా యొక్క ప్రత్యుత్పత్తి ఏ విధంగా జరుగుతుంది? ద్విధా విచ్ఛిత్తి అంటే ఒక కణము 2 కణాలుగా విభజన జరుగుతుంది, దాన్నే బైనరీ ఫీజియన్ అంటాం. మరి ఫంగస్ యొక్క ప్రత్యుత్పత్తి ఏ విధంగా అంటే స్పోర్స్, సిద్ధ బీజాలను ఏర్పరచడం ద్వారా రిప్రొడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. లైంగిక మరియు అలైంగిక సిద్ధ బీజాలను ఏర్పరుచుతాయి. రిప్రొడ్యూస్ త్రూ సెక్షువల్ అండ్ అసెక్షువల్ స్పోర్స్. And they do not contain membrane bond organelles and they contain the membrane bond organelles అంటే ఆర్గనల్స్ చుట్టూ కూడా మెంబ్రెయిన్ అనేది కలిగి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ జెనెటిక్ మెటీరియల్, జన్యు పదార్థం. జన్యు పదార్థం అనేది న్యూక్లియాయిడ్లో సైటోప్లాజంలో ఫ్రీగా ఉంటుంది. అది ప్రోక్యారియోట్స్లో అంటే బ్యాక్టీరియాలలో. నెక్స్ట్ ఇందులో ఎక్కడ ఉంటుంది మరి జెనెటిక్ మెటీరియల్ అంటే న్యూక్లియస్లో, కేంద్రకంలో. జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఈజ్ లోకలైజ్డ్ ఇన్ ద న్యూక్లియస్, హియర్ న్యూక్లియాయిడ్లో ఉంటుంది. అది డిఫరెన్స్ బ్యాక్టీరియాకి ఫంగస్కి మధ్య డిఫరెన్స్. నెక్స్ట్ మరి బ్యాక్టీరియాలు పెరగాలి అంటే pH ఎంత ఉండాలంటే 6.5 నుంచి 7 మధ్యలో మనకి pH అనేది ఫేవరబుల్ గ్రోత్ అనేది చూపిస్తుంది. నెక్స్ట్ ఫంగల్ గ్రోత్కి 4 to 6 pH అవసరం. ఫంగల్ గ్రోత్కి ఎంత? 4 to 6. మరి బ్యాక్టీరియా యొక్క ఉపయోగాలు ఏంటిది అంటే మనకు బ్యాక్టీరియాలు అనేది వ్యాధులనే కలిగించకుండా మనకు ఎన్నో రకాలుగా ఉపయోగకరమైన ప్రోడక్ట్స్ని మనకి అవి సింథసిస్ చేస్తాయి అంటే ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాయి. లైక్ యాంటీబయోటిక్స్, జీవ విరోధకాలను కూడా ఉత్పత్తి చేస్తాయి. స్ట్రెప్టోమైసిస్ అనేది స్ట్రెప్టోమైసిన్ యాంటీబయోటిక్స్ని విడుదల చేస్తాయి. ఆ విధంగా వివిధ రకాల రసాయనాల ఉత్పత్తిలో కూడా బ్యాక్టీరియాలు అనేది ఉపయోగపడతాయి. మరి ఫంగస్ల యొక్క ఉపయోగం ఏంటిది అంటే ఈ కొన్ని ఫంగస్లు ఈస్ట్ అంటాం కదా, బేకర్స్ ఈస్ట్ అంటాం. అంటే సాకరోమైసిస్ సిర్వేషియే అనేది ఈస్ట్ పేరు. ఆ సాకరోమైసిస్ సిర్వేషియే అనేది బ్రెడ్ తయారీలో, బీర్ తయారీలో, ఆల్కహాల్ తయారీలలో ఈ ఈస్ట్ అనేది ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. ఇంకా యాంటీబయోటిక్స్లను కూడా ఉత్పత్తి చేస్తాయి శిలీంధ్రాలు అనేవి. ఉదాహరణ ఏంటిది? పెనిసిలియం నొటాటం అనే శిలీంధ్రము
పెనిసిలిన్ అనే యాంటీబయోటిక్ని విడుదల చేస్తుంది. ఆ విధంగా మనకి బ్యాక్టీరియా వల్ల ఫంగస్ వల్ల మనకి వివిధ రకాల యాంటీబయోటిక్స్ అనేవి ఉత్పత్తి జరుగుతుంది. అవి ఉపయోగాలు. నెక్స్ట్ బ్యాక్టీరియాకి మరియు ఫంగస్కి మధ్యలో తేడాలు. బ్యాక్టీరియా మనం ల్యాబ్లో పెంచినప్పుడు ఆ మీడియా పైన అంటే మాధ్యమం పైన కాలనీలని ఏర్పరుస్తుంది. వైట్ కలర్ కానీ లైట్ ఎల్లోయిష్ కలర్, క్రీమ్ కలర్ కాలనీస్ అనేది ఫామ్ అవుతాయి, సర్కిల్గా ఉండి ఉంటాయి. మరి ఈ ఫంగస్ అయినప్పుడు భూజంటంగా ఫంగస్ అన్నప్పుడు అప్పుడు మనకు కాటనీ అపియరెన్స్ అనేది కనిపిస్తుంది. అది డిఫరెన్సెస్ ల్యాబ్లో పెంచినప్పుడు ఫంగస్ చూడడానికి ఎలా ఉంటుంది, బ్యాక్టీరియా చూడడానికి. నెక్స్ట్ బ్యాక్టీరియా యొక్క వివిధ ఆకారాలు ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఫంగస్ వివిధ రకాలు మనం మైక్రోస్కోప్లో గమనించవచ్చు. కొన్ని ఫంగస్లు అనేవి మనకి మైక్రోస్కోప్లో ఉంటే మోస్ట్లీ మనం బయట చూడొచ్చు, మన కంటికి కనిపిస్తుంది ఆ ఫంగస్ అనేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మష్రూమ్ తీసుకుంటాం, పుట్టగొడుగులు అంటాం కదా, ఆ మష్రూమ్స్ అనేవి ఏంటివి మ్యాక్రో ఫంగస్ అంటాం. వాటిని ఏమంటాం, మ్యాక్రో ఫంగస్ అంటాం. అవి ఎక్కడ డికేయింగ్ మ్యాటర్ పైన, చెట్ల దగ్గర వేస్ట్ మ్యాటర్ పైన, నెక్స్ట్ నేలలో చెక్క మీద, నెక్స్ట్ చెట్టు దగ్గర ఇవన్నీ పెరుగుతూ ఉంటాయి మష్రూమ్స్ అనేవి. ఆ మష్రూమ్ అనేది ఒక ఫంగస్. ఆ మష్రూమ్ అనేది ఎడిబుల్ మష్రూమ్స్ అంటే తినేవి ఉంటాయి, అందులో పాయిజనస్ ఉంటాయి, నాన్ పాయిజనస్ ఉంటాయి. మనం నాన్ పాయిజనస్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని అవి తీసుకుంటాం అన్నట్టు యాజ్ ఏ ఫుడ్గా. బికాజ్ మష్రూమ్స్ కంటైన్ లాట్ ఆఫ్ న్యూట్రియన్స్ అంటే ఎన్నో రకాల పోషక విలువలను కలిగి ఉంటుంది, ఫ్యాట్ అనేది ఉండదు. అందుకోసం మష్రూమ్ అనేది ఏంటిది అంటే వెరీ నరిష్మెంట్ అంటే ఎక్కువ న్యూట్రియంట్స్ని కలిగి ఉన్నది. ఇట్ ఈస్ ద హెల్దీ ఫుడ్, మోస్ట్ ప్రోటీన్ కంటైనింగ్ ఫుడ్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. అది మష్రూమ్స్. మష్రూమ్ అనేది ఒక ఫంగస్, అందుకని దాన్ని ఏమంటాం, మ్యాక్రో ఫంగస్ అంటాం. మనకు అది కంటికి కనిపిస్తుంది. కానీ బ్యాక్టీరియాలను మనం మైక్రోస్కోపికల్గా మాత్రమే చూస్తాం, సూక్ష్మదర్శినిలో మాత్రమే చూడగలుగుతాము. అది బ్యాక్టీరియాకి ఫంగస్కి మధ్యలో తేడా. ఓకే.